جب میں شاہی قلعے میں ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ میں رہا تو وہاں ایک سیل ہوتے تھے جدھر جاسوسوں کو رکھا جاتا، تو ادھر ہم لوگوں کو رکھا ہوا تھا، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اوپر ایک بڑا وولٹیج زیادہ والا بلب لگا ہوا ہے ہر وقت، رات دن آپ خود اندازہ لگائیں 29 جون سے 17 جولائی تک میں وہاں رہا، زندگی ان کی اجیرن کر دی، ان کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اندر ایک پنجرا بنا کے 14 دن اس میں ان کو بند کر دیا ایک پنجرے کے اندر۔ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، اور پاکستان کی جو یہاں کی ڈائسپرا ہے، پاکستانی امریکن لوگ، ان میں سے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا اور وہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستانیوں کے احباب جو ہیں، دوست ہیں، جو اہم عہدیداران ہیں، جن میں عثمان ملک ہیں، ان میں سارا ایوب بلال ہیں، اس میں طارق صاحب ہیں، اور ایک دوسرے بھی 2 نام لیے جا رہے ہیں۔ یو ایس آفیشلز ہیں، انہوں نے سعودی عربیہ میں بھی ملاقات کی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کچھ دن پہلے جو ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، اور اس میں بھی آف کورس ہمارے آرمی کے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے، ہمارے گورنمنٹ کے بھی تھے۔ تو اب یہ میٹنگ ہو گئی ہے، وہ واپس بھی آ گئے ہیں، تو اب ایک بڑی کنفیوژن بھی پھیلی ہوئی ہے کہ کیا بات ہوئی اور کیا ڈیمانڈز ان کی طرف سے رکھی گئی، کیا انہوں نے بات کی، اور ایک سسپیشن بھی ان پہ آ رہا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا ہے۔ اخوت آپ کے عطیات سے جڑے مواخات اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت ایسے ہی کئی مستحق بچوں کی زندگی میں بجھی علم کی شمع کو پھر سے روشن کر رہا ہے۔ اس رمضان اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات اخوت کو دیجیے تاکہ علم کی یہ شمع جلتی رہے اور ان گنت خواب تعبیر کی منزل کو پہنچ سکیں۔ زکوٰۃ اور عطیات دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اخوت، ہم ہیں ایک دوسرے کی امید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول ہوں۔ جی ناظرین، آج ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سندر سلیم امریکہ سے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سندر سلیم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ سے سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کے پاس کیا ہے؟ جی میڈم۔ السلام علیکم چودھری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہاں پہ تو پچھلے کچھ دنوں میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ارتھ کویک سا ہی آ گیا، جو لوگ یہاں پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اب تو سامنے آ گیا ہے کہ بہت ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، اور پاکستان کی جو یہاں کی ڈائسپرا ہے، پاکستانی امریکن لوگ، ان میں سے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا اور وہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ایک یہ اب یہ کس طرح ہوا، یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ انٹروڈیوس ہوئی، اس کے بعد یہ میٹنگز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کا امپیکٹ بہت یہاں پہ فیل ہو رہا ہے۔ تو جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، مجھے لگتا ہے یہ پہلی دفعہ اتنی زیادہ ان کو لیوریج دی جا رہی ہے، لیکن یہ پچھلے 2-3 سال سے یہ ایفرٹس جاری ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہاؤس ریزولوشن 901، اس کے بعد اتنے زیادہ کانگریس کے لیٹرز، تو اب یہ اسی سیکوینس میں ایک اور چیز آ رہی ہے، اور یہ میں ہمیشہ یہی کہتی تھی اس میں ٹائم لگے گا لیکن اس کا ایک امپیکٹ آنے شروع ہوگا۔ اب مجھے لگتا ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ اب انگیج کیا گیا ہے پاکستانیز کو یہاں پہ جو امریکنز ہیں، تو اب کیا ڈیمانڈز ہونی چاہیے یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کی، ان کو کیا بات کرنی چاہیے، کتنی ڈیمانڈز ہونی چاہیے، 2-3-4 ایک پورا ایک ایکشن پوائنٹ پلان بنائے۔ تو اس کو ابھی آج کل ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ایک وہ ڈیمانڈز ہونی چاہیے، یہ کیسی رہی میٹنگز۔ تو یہ ابھی سب سے بڑی خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو یو ایس آفیشلز ہیں، انہوں نے سعودی عربیہ میں بھی ملاقات کی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کچھ دن پہلے جو ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، اور اس میں بھی آف کورس ہمارے آرمی کے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے، ہمارے گورنمنٹ کے بھی تھے، تو اس میں بھی جو 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں وہ بھی سو امریکہ کی طرف سے نا ایک بہت پریشر مجھے لگتا ہے اب پاکستان کو فرام آل اینگلز فیل ہو رہا ہے، بے شک وہ پاکستانی ڈائسپورا ہو یا پھر وہ یہاں کے جو گورنمنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے۔ ابھی ڈاکٹر سندر سلی، آپ ہمارے ناظرین سے جو آپ کے ڈیلیگیشن گئے ہم پاکستان میں، اور ان کی 2 دن میں 5 گھنٹے اور پھر 2 گھنٹے اور پھر ایک جگہ پھر دوسری جگہ جو میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ کے ان نمائندوں نے، یعنی آپ کے ان نمائندوں سے مراد پاکستانیوں کے احباب جو ہیں، دوست ہیں، جو اہم عہدیداران ہیں، جن میں عثمان ملک ہیں، ان میں سارا ایوب بلال ہیں، اس میں طارق صاحب ہیں، اور ایک دوسرے بھی 2 نام لیے جا رہے ہیں لیکن میرے پاس وہ کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے آ کے اپنی تنظیموں کو اب تک کیا بریفنگ کے بارے میں بتایا؟
जी सर, उसमें मोहम्मद मुनीर भी थे। अच्छा, ये जो 5 नाम आए हैं वो अब इसके बारे में ट्वीट भी हो रहे हैं। तो अब असल में हुआ ये है कि ये मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं उनको पता नहीं था इसके बारे में, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता था। तो अब ये मीटिंग हो गई है, वो वापस भी आ गए हैं। तो अब एक बड़ी कन्फ्यूजन भी फैली हुई है कि क्या बात हुई और क्या डिमांड्स उनकी तरफ से रखी गई, क्या इन्होंने बात की, और एक सस्पेशन भी इन पे आ रहा है। लेकिन इसमें अभी हमें थोड़ा 1-2 दिन वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये दे विल स्पीक अप, अब ये बात अपनी करेंगे और हमें बताएँगे। और इसमें अभी आजकल में एक ज़ूम की मीटिंग भी होगी जिसमें जो लोग गए थे डेलीगेशन वो अपनी बात भी बताएँगे। लेकिन उन्होंने हमें जो एक बेसिकली बात बताई है कि एंगेज उनको किया गया और उनको ये कहा गया कि आप जाके अपने पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो वहाँ पे लोग हैं उनसे पूछें डायस्पोरा से कि उन्होंने इमरान खान को किस तरह वो रिलीज़ किया जाए, क्या उनका प्लान है, क्या किस तरह उनसे सोल्यूशन मांगे। सो अब ये वो आके हमसे ये पूछ रहे हैं, हमारी कल से ये डिस्कशंस हो रही हैं कि सबका क्या क्या सबके आइडियाज हैं। यहाँ तो खुशखबरी है कि इमरान खान जिनका नाम तक बंद कर दिया था और जिन पर इतने मजालम किए गए और 300 मुकदमा कर दिया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, दीवार से लगाने वाला लफ्ज़ भी छोटा है, उनको तो ज़िंदगी उनकी अजीरन कर दी, उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की गई और जेल में अंदर एक पिंजरा बना के 14 दिन उसमें उनको बंद कर दिया, एक पिंजरे के अंदर। जो एक हमने जब मैं शाही किले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में रहा तो वहाँ एक सेल होते थे जिधर जासूसों को रखा जाता, तो उधर हम लोगों को रखा हुआ था। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ये क्या हरकत है। ये नहीं, बंदा खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, ऊपर एक बड़ा वोल्टेज ज़्यादा वाला बल्ब लगा हुआ है हर वक्त, रात दिन। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 29 जून से 17 जुलाई तक मैं वहाँ रहा। तो मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो बाद में पता चला कि वो 19 दिन शी डिड नॉट टेक बाथ, यानी उन्होंने कहा अब मेरा बेटा जो है पता नहीं किस हाल में है। तो ये इतना बड़ा टॉर्चर होते हैं। मुझे अंदाज़ा है इमरान खान का आफरीन है उस आदमी पर कि उसने हर चीज़ को बर्दाश्त कर लिया है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत के साथ लंबी उम्र दे और कौम ने उन पर जो एतमाद किया उस पर वो पूरा उतरे, और 25 करोड़ में से इस वक्त 22 करोड़ उनके साथ है। तो बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एज ऑफ दिस मोमेंट the rulers in Pakistan have come to this conclusion कि sooner or later they have to release Imran Khan no matter what. धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाखात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद। जी, उनकी जो मकबूलियत है वो अब देखिए हमारी हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को उनको नज़र आ गई है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, और ये अल्लाह का एक निज़ाम है। देखिए 600 दिन से ज़्यादा आपने एक बंदे को कैद किया हुआ है इलीगल केसेस में, तो ये एक टर्न ऑफ इवेंट्स तो आता है जब अल्लाह की वो कहते हैं ना रस्सी जब खींचती है। तो मुझे लगता है अब हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम इसको बहुत वो we should not jump to conclusions, I believe. जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है नेगोशिएशंस का, दीज आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल। ओके, इंशाल्लाह। तो अभी वो आतिफ खान जो है आपको पता, वेरी वेल प्लेस पाकिस्तानी, वेरी रिस्पेक्टेड मैन एंड वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम, और बड़ा हम और बड़े उनके शुक्रगुजार हैं सजाद बरकी साहब के भी, और उस्मान मलिक को ही आपकी वजह से एक दफ़ा आए हैं, अब आप दोबारा उनका टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जिसको भी बुलाएंगी, क्योंकि आप पीटीआई की कोऑर्डिनेटर पर साथ हमारे साथ भी कोऑर्डिनेशन में है। तो कब तक आप कोई क्लैरिटी से बता सकेंगे सारी चीज़ें? हाँ जी, अभी ये अगले कुछ दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा वो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि हमें बताएं कि क्या बात हुई और क्या हमारे डिमांड्स होंगे, अब हम किस तरह इसको, हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें एक थोड़ा सीक्रेट सा एलिमेंट रहा है कि कुछ लोगों को एक जो क्लैरिटी नहीं मिली, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि ये एक सीक्रेट मीटिंग्स थी, हमें इसका बताएं कि क्या बात हुई और एग्जैक्टली। डॉक्टर सुंदर सलीम, माहीन फईज़ादा ने अभी एक कुछ ही देर पहले व्लॉग किया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इस बार भी हम जो है ना पूरी बात नहीं होगी,
हर बार की तरह इस बार भी लारा ही लागेगा। हाँ, इस पे ये बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे ना, देखिए 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक वो जो कह रहे हैं कि ये तो हमेशा यही करते हैं और यही होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें इसको एंगेज हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें एंगेज करना चाहिए, कभी भी डिसएंगेज नहीं करना चाहिए। और देखिए, लेट्स सी व्हाट दे डू, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन को इस तरह बुलाया है वहां पे ऑल द वे टू पाकिस्तान, इससे ही पता चलता है कि एक इसको वो सीरियसली ले रहे हैं, पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को। अब तो देखिए, अभी आगे जाते हुए जो अगले दिनों में जो होगा, अब ये जो बिल है, इस पे वोटिंग होगी, इस पे डिबेट होगी। तो ये अभी एक पूरा एक हमें नजर आ रहा है टाइमलाइन। ये पाकिस्तान पे जो प्रेशर और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमारे साथ मिल के काम करें। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन को आप इंगेज करें और हमारी डिमांड्स को सुने। तो हम तो पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान नहीं चाहते। थैंक यू सो मच मैडम, आपका टाइम कम। धीरे धीरे ख्वाबों को टूटता देखा है। अखुवत आपके अतियात से जुड़े मवाखात और भाईचारे के जज्बे के तहत ऐसे ही कई मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी में बुझी इल्म की शमा को फिर से रोशन कर रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अपने अतियात अखुवत को दीजिए ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे और अनगिनत ख्वाब ताबीर की मंजिल को पहुंच सके। ज़कात और अतियात देने के लिए हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अखुवत, हम हैं एक दूसरे की उम्मीद।